ओम शांति 8/7/2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाहरर व्यर्थ कथा गुड़िकरे तुमको निजर अमूल्य समय नष्ट करिबार नाही। बाबांक स्मृति द्वारा निजकु भरपूर करिबार अछि। बाहरर व्यर्थ कथा गुड़िकरे तुमको निजर अमूल्य समय नष्ट करिबार नाही। बाबांक स्मृति द्वारा निजकु भरपूर करिबार अछि। प्रश्न, बाप दादा उभय निरहंकारी होई पिला मानकर कल्याण पाई केउ राय देउछंती? बाप दादा उभय निरहंकारी होई पिला मानकर कल्याण पाई केउ राय देउछंती? उत्तर, पिला माने सर्वदा मने कर जे आमको शिव बाबा पाठ पढ़ाउछंती। जदिओ ब्रह्मा बाबा मध्य तुमको पढ़ाई पारिबे, किंतु शिव बाबा को मने पकाइबारे ही तुमरा कल्याण रहिछि। सेथिपाई एही दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा निरहंकारी होई कहउछंती जे मु तुमको पढ़ाऊ नाही। तुमको पढ़ाइला बाला एकमात्र बाबा अटंती। तेणु तांको ही मने पकाओ। तांको मने पकाइबा द्वारा तुमे विकर्माजित हेब। तुमरा विकर्म सबु विनाश होई जीव। मते मने पकाइबा द्वारा नुहे। ओम शांति। एबे पिला माने सम्मुखरे बसिछंती। पिला मानक बुद्धिरे निश्चिंत थिब जे पतित पावन परमपिता परमात्मा जे कि ज्ञानर सागर अटंती, सिए एही ब्रह्मांक शरीर द्वारा आमको पाठ पढ़ाउछंती। बुद्धि तो प्रथमे निजर शांतिधाम घर को जीव, तापरे पुणी एठाकु आसीब। शिव बाबा आसीछंती एही ब्रह्मांक शरीर माध्यमरे आमको राजजोग शिखाइबा पाई। विद्यार्थी मानक बुद्धिरे एकथा रहिबो ना जे आमको किए पाठ पढ़ाउछंती। स्कूल रे बुझिबे आमको अमुक शिक्षक पढ़ाउछंती। तांकर नाम मध्य ख्याल रे रही थाए। आखि द्वारा देखुछंती मध्य। सत्संग मध्य भिन्न भिन्न प्रकार होई थाए। सेठारे कहिबे जे अमुक महात्मा आमको अमुक शास्त्र सुनाउछंती। भिन्न भिन्न अनेक प्रकार शास्त्र सुनाउछंती। तुमे जन्म जन्म धरी एही परी सुनी आसीछ। एबे तुमे एठारे बसी बसी शिव बाबा को मने पकाउछ। तुमे जानुछ जे आमर पतित पावन बाबा सेही शिव अटंती। सेही ही आसी ब्रह्मांक द्वारा आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही ब्रह्मा मध्य पढ़ाउछंती। जेबे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने पढ़ाई पारुछंती, तेबे कौन ब्रह्मा पढ़ाई पारिबे नहीं? तथापि तुमे एही परी ही बुझ जे आमको शिव बाबा ही पढ़ाउछंती, ना कि ब्रह्मा। एहा द्वारा तुमरा बहुत लाभ हेब। एहाकु ही निरहंकारी पणिया कुहा जाए। बाप दादा उभय निरहंकारी अटंती। ये निजे कहउछंती जे जदिओ मु मध्य पढ़ाउछि, किंतु तुमे बुझ जे शिव बाबा पढ़ाउछंती। जेते शिव बाबा को मने पकाइब, सेते विकर्माजित होई चलिब। सर्वदा भाव जे शिव बाबा पतित पावन ज्ञानर सागर आमको पढ़ाउछंती। जेते दूर संभव शिव बाबा को भूलिबार नाही। वर्षा मध्य तांको ठारू ही पाइबार अछि। शिव बाबा कहउछंती
ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଥିରେ ଫାଇଦା ବହୁତ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲିବେ। ଏଭଳି କଥା କେବେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେବେ ଏପରି ଦେଖିବ ଯେ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାବ ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କାହାର ଗ୍ଳାନି କରିବେ, କାହା ପାଇଁ କିଛି କହିବେ, ତେବେ ବାବା କହିବେ ଏପରି କଥା କେବେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ନା କେବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଅ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସିଏ ଏପରି କଥା ଶୁଣାଇ ଆହୁରି ହିଁ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେତେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାଇବ ସେତେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏହି ଖ୍ୟାଲ କର ଇଏ ଶିବବାବା, ଇଏ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଏପରି କଥା ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଫାଇଦା ହେବ। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସମାଚାର ଅମୁକ ଏପରି ଅଟେ, ସିଏ ଏପରି କହିଲା, ଏଭଳି କଥା ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ସିଏ ଫାଲତୁରେ ନିଜର ସମୟ ବରବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଆବାଦ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ଆବାଦ ଥିଲା, ଏବେ ବରବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆବାଦ ହେଉଛୁ। ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାପର ଦୁନିଆ। ଏହି କଥା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଏକଥା ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ସୁଖଧାମରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରି ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ପତିତ କରାଇବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଭାରତ ଏତେ ପତନର କଳା କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଉନ୍ନତିର କଳା କରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ପତିତ କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜାଣିବାର କଥା ରହିଛି। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଏ ପଢ଼ାଉଛି, ତେବେ ଏହା କ'ଣ ମିଛ ହୋଇପାରିବ? ଏକଥା ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା କରାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଏବଂ ନରକର ରାଜା ହେବାରେ ରାତି ଦିନ ଫରକ ରହିଛି। ନରକରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଏକଥା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖଧାମରେ ଆସିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ କ'ଣ, ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଯିଏ ନିଜେ ମାଲିକ ଥିଲେ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବା ଜାଣିଥିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାର ସମୟ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, କହିବେ ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ସୁଖଧାମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ କେହି କରିଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବେ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ନରକରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ନରକରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବିଲକୁଲ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏତେ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ତ ଏବେ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା କାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତତ୍ପର ରୁହ, ତେବେ ଯାଇ ହିଁ ପଦ ମିଳିବ। ପାଠଶାଳାରେ ଯିଏ ଭଲ ଛାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେପରି କାଳେ ଫେଲ ନ ହୋଇଯିବେ। ଫେଲ ହେଲା ବାଲା ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ସଜନୀର ସାଜନ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ବାସ୍ ଛାପ ଲାଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବିବାହ କଲେ, କାଲି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବ। ସିଏ ତ ପତିତ କରାଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମାୟା ତୁମର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାହାଦୁର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆଣିବ, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା। ଯେପରି ବୈଦ୍ୟମାନେ କହିଥାନ୍ତି ରୋଗକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଏପରି ନୁହେଁ ଡରି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇବା। ନା, ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ମସ୍ତିରେ ମସ୍ତ ରୁହ। ଘରେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଅ। ବାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଥାଏ ସୁଖ ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ କରାଇବା? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହ ଯେ କର୍ମଧନ୍ଦା ଭଲେ କର, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏଭଳି ହୋଇଯାଉ ଯେ ଅନ୍ତିମରେ ବିନାଶ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବେ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯିଏ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହୋଇଥିବେ ସିଏ ମାନିବେ ଏବଂ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଦେବତା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ବାଜଲି ଅଟେ। ଆମେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲୁ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ରହିଛି ନା? ଆମେ ବାଜଲି ଖେଳୁଛୁ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ଯେପରି ବାଜଲି ଖେଳି ଖେଳି ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଭାବନାର ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ତୀର୍ଥ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଆଦି ପିଉଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଲୁଚାଇ କରି ପକେଟରେ ବୋତଲ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ପୁରା ଅନୁଭବୀ ରଥ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ରଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରଥରେ ରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବବାବା। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଗଲ। ବାକି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନା ସେନାର କୌଣସି କଥା ଅଛି। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତିର ବିଭାଗ ହିଁ ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ଦେଲାବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି
ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ? କେବଳ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ଯାହାକି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ତୁମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଥବା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଦିକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ସେବା ଅର୍ଥେ ଯାଅ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଅହିଂସକ ସେନା ଅଟ। ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ହିଂସା କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପଏଣ୍ଟ 1। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ପର ଚିନ୍ତନ, ପର ଦର୍ଶନ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ପର ଚିନ୍ତନ, ପର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 2। ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେ ବି ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେ ବି ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶିବବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିବ, ତାକୁ ଯେପରି ଚଲାଇବ, ସେ ସେହିପରି ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଯଦି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଧିକାରରେ ରହୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କାମରେ ଆସୁଛି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସ୍ଲୋଗାନ: କୌଣସି ବି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ବି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।